حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Hadirin hadirat yang berbahagia, acara selanjutnya marilah kita ikuti bersama pembacaan Istighothah yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Haji Hafidhi Syarbini. Kepada beliau kami haturkan. الفاتحة إلى رسول نبينا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته والأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والراشدين وأولياء آبائنا
أمهاتنا مشايخنا معلمنا أن الله يغفر لهم ويعلي درجات الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح الشيخ محمد هاشم الأشعري وكياي عبد الخالق هاشم وكياي فخر الدين وكياي زكي حاتم وأصولهم وفرعهم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح مشايخ نهضة العلماء خصوصا الشيخ محمد هاشم الأشعري والشيخ عبد الوهاب حفظه الله والشيخ بشير السوري والشيخ فقيه سومبان والشيخ معصوم الأسم والشيخ عباس والشيخ مشينا ومشايخنا خصوصا شيخنا كامل زبير شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح جميع المؤمنات والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها وإلى شمالها خصوصا أبو الأموات والمجلسات هذه المجلسة المبارك شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحسنى نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام من المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الوفاء القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحاكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير اللفيظ المقيت الأسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الراسل الحكيم الواتل الحميد المجيد البعيد الشهيد الأقوى الوكيل القوي المتين الولي الحميد المعصي الموادئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المسلم الجامع الغني المقني المان الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله الملك القدوس 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 لا إله إلا الله الملك القدوس. يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال
الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بسم الله بعون الله الله يا حفيظ 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 بسم الله بعون الله يا الله يا حفيظ بسم الله بعون الله الله يا حفيظ إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا مولانا أنت سيدنا فانصرنا على القوم الكافرين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا مولانا سيدنا أنت فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين إلهنا يا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين يا حنان يا منان يا ديان يا حنان يا منان يا ديان يا منان يا ديان يا حنان 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 يا منان يا ديان يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر خشي الرحمن بالغيب وبشره مغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى نكتب ما قدموا وآثارهم
وكل شيء نصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فانجزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا طيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المقربين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم ما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا أطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون
هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم منها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون. Hadirin hadirat yang berbahagia, demikianlah tadi telah kita bacakan bersama Istighotsah yang telah dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Hafidzi Syarbini. Kepada beliau kami aturkan terima kasih. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Subhanul Watan. Kepada Komandan Banser dimohon untuk mengambil tempat dan hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin hadirat yang berbahagia, masih dalam acara Haul Muassis Nahdlatul Ulama dan ngaji bareng Gus Baha dan Gus Gafur. Acara ini diselenggarakan dalam rangka prakonferensi cabang Nahdlatul Ulama Sumeneb yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 September tahun 2020. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan dari Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Sumeneb kepada Al-Mukarram Kiai Haji A. Panji Taufik, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Qahhar ya Jabbar, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Al-Mukarramun, para alim ulama, wabil khusus sarana semurja pengasuh Pondok Pesantren An-Nuqoyah Kiai Haji Muksid Idris, yang terhormat Kiai Haji Dr. Abdul Ghafur Maimun Gus Ghafur, yang terhormat Kiai Baha Nur Salim Gus Baha, para habaib segenap jajaran pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumeneb, khususnya jajaran Suriah baik cabang maupun MWC, segenap lembaga dan banum yang saat ini bisa hadir bersama-sama kita, seluruh warga Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Sumeneb, tak lupa pula sahibul ma'had, sahibul bait, keluarga besar Pondok Pesantren Nasy'atul Muta'allimin yang kami hormati. Alhamdulillah, alhamdulillah, insyaallah para sepuh, para muassis Nahdlatul Ulama saat semangken gak itu tersenyum. Insyaallah Mbah Hasim tersenyum karena ajunan hadir tanpa beda amplop, semata-mata karena ingin berjumpa deka setuju para alim ulama, khususnya pon serabu dari Jawa Tengah
ingki kadinto Ser Semurje Kiai Abdul Ghafur Maimun sareng Ki Bahak Nur Salim. Sekak dinto sebenarnya waktunya sangat padat dan jauh dari Jawa Tengah. Rabu ingin bersama-sama kita. Itu semata-mata karena kita ingin mendekatkan diri kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau paen seporang nak itu Pak Fauzi, yang terhormat Pak Cabuk dan Cawabuk, kedua-duanya kami undang. Saya Pak Patah juga kami undang serang wakil lepon. Engki juga Pak Fauzi serang wakilnya juga kami undang. Karena memang sengaja kami menyelenggarakan dalam rangkaian konferensi cabang Nahdlatul Ulama Kadinto, kami menyelenggarakan haul muassis dan doa bersama yang nanti juga akan diisi dengan ngaji bersama. Sengaja kanto kami selenggarakan istiwasa Kadinto kangkui keselamatan kota Sumenep. Saya semangken Kak Dinto beni namung karena pandemi. Kita dalam suasana pandemi corona, juga kami warga Sumenep akan menyelenggarakan pilkada. Kami beristighosah mohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama muga-muga corona akan segera berlalu. Mudah-mudahan kita mari hati-hati. Kita semuanya harus memposisikan diri dalam posisi OTG. Kepon Pak Kapolres kan itu. Kelopain Pak Kapolres tak sebut Jadi cepon Pak Kapolres kita harus memposisikan diri OTG, orang tanpa gejala, khawatir menularkan kepada yang lain. Benih kita khawatir kita ditularkan orang lain, tapi kita khawatir menularkan kepada orang lain. Sehingga sebenarnya kalau kita hati-hati, bukan semata-mata menjaga kita, tapi menjaga orang lain, menjaga saudara-saudara kita, sesama warga NU, sesama warga Muslim, sesama warga Indonesia. Malar manter sekali lagi, ngireng, kita panjatkan doa senantiasa kepada Allah SWT, malar manter corona segera berakhir. Yang kedua, kita akan melaksanakan pilkada. Siapa yang kan sudah jereng Sumenep, tapi nengi suasana nengi luar paling punten kan nengi maksudnya nengi luar nengi mitsos katon siapa yang setong rengga emas sekat itu dipakai akto karena katon ngomong kata punten mun nggak beseki kanto Pak Patah sarang Pak Fauzi sarang Mas Kiai kan itu semua orang di Fikri dan kudu santri di Fikri kan itu. Tapi karena beliau ampun lebih senang disebut Mas Kiai semakin tengok masalah Mas Kiai dari beliau kan itu. Insya Allah selamat sudah aja kan teman Nabi nggak beseki beliau kata tersenyum. Jadi ngerenting sok saja sok hosok juga. Jereng Pak Bata serang Pak Fauzi santai. Mak tiam sukses tak santai kan itu. Tai santai saos kan itu benih masalah surga neraka. Terakhir kami atas nama pengurus Nahdlatul Ulama juga menyampaikan hari Ahad bakal datang Kak Dinto bede konferensi Kak Dinto sidang tertinggi permusyawaratan tertinggi Nahdlatul Ulama menyusun program-program Nahdlatul Ulama selama 5 tahun yang akan datang. Apa kira-kira yang akan dilakukan sesuai dengan keadaan kondisi sosial masyarakat sebenarnya Sumenep. Kadinto ampun diawali dengan halakoh dilakukan ampun diawali dengan kegiatan seminar bahkan ampun lebih mengkerucut lokakarya
menentukan Sumenep ke depan PCNU apa yang akan dikerjakan. Di samping Kak Dinto, sampun menentukan program sampun digodok sarang warga NU se Kabupaten Sumenep. Mana bita tak kalerwa 2 hari insyaallah sekitar 5 harian di kantor PC Kak Dinto. Neng i area had Kak Dinto boleh akan dibahas terakhir ingki Kak Dinto peserah seperti pakona sarang para ajunan seteja kangkui menahkodai Nahdlatul Ulama, membawa Nahdlatul Ulama, memimpin Nahdlatul Ulama baik dari jajaran syuriah maupun tampiliyah 5 tahun yang akan datang. Tantona Kak Dinto berdasarkan selain secara praktis yang pun teti syariat ke kaum santri engki Kak Dinto istisyarah sarang istikharah beni amit sosegi semangkana pun bedi sebagian NU menjelang pilkada konferensi beni istikharah amit sos sampai kol 2 malam ketua PC kan itu kol 2 telepon di kerja peser subhanallah mana bita kaum santri istihara tretan santri peser kanto teti semangken istihara ngire mitsos Kak Dinto sepora neten bulandi jadi Kak mitsos ika din Yahudi kalak saparluan kan aku udah benembian Quran din kita sebenarnya benda kampanye Quran kan beni pantas seten kula deki seperti mau berdebu masalah Quran kan to Al-Mukarram ke Ghafur sareng ke Kusbah Kak Dinto tinggal lak saparlo nangire mana bi Kusbah pun ngestarin HP ka sak Arab HP nah ngireng istihara berdua waktu laki 2 hari Kak Dinto bahkan aduh ada ke Allah nyon petotu dak ke Allah punya kebai tim sukses nyong onda ke Allah kira tain mainan nang PCNU Kak Dinto PCNU kan tuh bibel budi mana bibel budi utama pasti bertim sukses. Terakhir tenggula atas nama pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumenep menyampaikan beribu-ribu terima kasih atas kehadiran para ajunan, para alim ulama, para kiai, para habaib, khususnya pon Kuswapur sarang Kusbaha, seporane Kuswapur maaf Kuswapur dengan Kusbaha kami tahu bahwa ajunan jenengan kata sangat sibuk dengan umat, tapi kami rindu sungguh kami Kak Dinto benih kandaknya ketua PCNU bahkan bukan kandaknya pengurus Nahdlatul Ulama tapi kandaknya masyarakat yang menginginkan ajunan Rabu datang ke Kabupaten Sumenep semata-mata ingin ngaji karena kecintaan masyarakat Sumenep ke ilmu agama untuk izul Islam wal muslimin khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah. Jadi sekali lagi terima kasih, semoga ajunan berdua jenengan berdua Kuswapur Kusbah sehat walafiat ngereng dan gulnyon ke ajunan sedaja mau Fatihah sekalian agar perjalanan Kusbah dengan Kuswapur selamat sampai ke tujuan dan terus selamat karena beliau berdua Kak Dinto azimat, salah satu azimat kita warga Republik Indonesia. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Yang terakhir terima kasih juga kepada panitia yang telah berupaya semaksimal mungkin. Yang perlu diketahui hadirin hadirat Kak Dinto, acara Kak Dinto konferensi juga ajian Kak Dinto
saya gagas sarang PCNU, sarang warga seluruh Kabupaten Sumeneb. Kadinto setuju pembiayaan pon dari warga. Sengaja seorang nak kanto Pak Patah tak nyonda keajunan. Pak Fauzi juga tak nyonda keajunan Pak Fauzi. Mana bibu laku pasir si teti eta akia ajunan kadinto. Karena Nahdlatul Ulama di Sumeneb kan to mayoritas, bahkan benina mung mayoritas 9,90% warga Nahdlatul Ulama. Iku laku Bupati Citeti mun tak mikirin Nahdlatul Ulama. Punten benih kadito. Mito lah kadito. Wampo tolan NU kadito tak pangelok sekalian gen sekoni kadito biasa dah. Insyaallah tapi Citeti akan memikirkan insyaallah karena setuju kan orang-orang terbaik, kader-kader terbaik kita bersama. Tinggal kita mendoakan mudah-mudahan berjalan dengan selamat. Matur sewu selangkong deka keluarga besar Pondok Pesantren Nasyatul Muta'allimin sampun berkenan di tempaten konferensi. Kanto kami sebenarnya semata-mata ingin bagaimana menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama dengan pesantren tidak bisa dipisahkan. Pesantren kuat, Nahdlatul Ulama bahagia. Nahdlatul Ulama kuat, pesantren juga bahagia. Manabi pesantren lemah, Nahdlatul Ulama macan ompong. Ketika dinto sedua-duanya antara pesantren dan Nahdlatul Ulama kan harus saling menguatkan. Kangkui bagaimana mendorong masyarakat mempertahankan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah dan negara Republik Indonesia. Kirana Kak Dintoh saya bisa tenggula sampaikan nyona beribu-ribu maaf. Sebenarnya tenggula amponkan menikle ki asar pada kemenitian nyon sepora karena tenggula kondisi potong barpan. Tapi ropana karena tenggula saya nengi jaran mengurus NU kan tuh saya santri tenggula. Selain makai dan menami makai sumung saya bisa paksa. Dimunten gue dipaksa kan mulai gila kau tuh panjenengan ya mon santri tak kesokan ada bener kiai kan dan gue tak kau itu lagi kiai nanti makai pang tepah ketika itu ijek aja biten gue sekarang sekak dinto nyono seporah secara pribadi beten gue menabi berapa mator se kegedi cangkolang dak keperajunan sedaja nanti saya lagi nyono seporah sebelum gue tesepon wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Demikian tadi setelah kita ikuti bersama sambutan dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama Sumeneb yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji A. Panji Taufik. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, selanjutnya adalah acara inti ngaji bareng Gus Ghafur dan Gus Bahak. Bapak Ibu sekalian, selama ini mungkin kita mengikuti pengajian-pengajian beliau melalui media sosial maupun melalui YouTube dan kanal-kanal yang lain. Malam ini kita langsung dihadapkan dengan beliau, bertemu dengan beliau. Marilah kita manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya
menyimak apa yang akan disampaikan oleh para beliau ini. Yang pertama adalah pembacaan kitab yang akan dibacakan oleh Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun Zubair, yang akan membacakan kitab Al-Ulamaul Mujaddidun karya dari Kiai Haji Maimun Zubair, dan nanti akan dilanjutkan oleh Gus Baha atau Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam asma'in. Nama ba'du. Yang sangat saya hormati Kiai Haji Uksit Idris dan para habaib, para masyayikh yang saya hormati, wabil khusus senior kami di pondok Bapak Hafidin, teman sekaligus putra guru saya Kiai Haji Abdul Ghafur. Saya akan baca tentang bab mujaddid. Mujaddid itu adalah orang yang dipercayai atau yang dianggap paling sah, paling layak untuk bikin pola-pola solusi atau pola-pola metodologi dalam mengawal perjalanan Islam. Mbah Maimun, guru kita semua, ngarang kitab Al-Ulama Al-Mujaddidun. Di antaranya menyebut sekian mujaddid. Saya teruskan ya. Ini kayaknya memang itu kurang jodoh ya. Karena tadi pengurusnya NU sudah keren itu, sudah lebih keren dibanding saya ini. Begini ya, jadas mujaddid itu orang yang dipercaya atau disahkan untuk bikin pola-pola atau metodologi dalam Islam. Kita alhamdulillah di Indonesia misalnya mengembangkan Islam dengan kalimat atau kata-kata yang insya Allah itu mengawal mazhab ahli sunnah wal jamaah. Misalnya contoh yang sering saya sebut, setiap dari kita itu selalu kalau baca sholawat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dan untuk semua sahabat semuanya, kata semuanya adalah kalimatun fariqah, kalimatun fasilah, atau kaulun fasil atau kaulun faslun. Ahli sunnah itu siapa? Adalah orang yang menghormati semua sahabat. Jadi ajma'in itu bukan sekedar kata rutin, tapi maklumat dari kita bahwa kita berkeyakinan bahwa semua sahabat adalah adil, semua sahabat kita hormati. Ini beda sekali dengan kelompok tertentu dalam Islam yang sangat menghormati Sayyidina Ali tapi sangat menghina Sayyidina Abu Bakar. Jika ajma'in ini jangan jadi rutinitas, tapi memang benar-benar maklumat dari kita
untuk orang sekeliling kita, untuk anak cucu kita, untuk semuanya, bahwa ciri khas ahli sunnah wal jamaah adalah ditandai dengan menghormati semua sahabat. Dengan tradisi pemaknaan seperti ini, maka kalimat ajmain atau kata ajmain ini keluar an ilmin wa an bayinatin, keluar dari rumus ilmu dan dari kesaksian ilmiah. Kesaksian ilmiah misalnya begini, andai kan Abu Bakar itu mal'un, orang yang kena laknat, berarti Nabi itu salah pilih teman. Andai kan Sayyidah Aisyah itu mal'unah, berarti Nabi salah pilih istri. Jadi ketika kita tidak bisa detail secara ilmiah dengan argumentasi secara ilmiah, setidaknya kita memaklumatkan secara ijmal bahwa kita adalah menghormati wa sahbihi ajmain. Jadi itulah yang dimaksud Mbah Mun. Saya sering ngaji beliau dan beberapa kesempatan diberi penjelasan juga sama Gus Zofur sebagai putra beliau. Misalnya komitmen ahli sunnah diantaranya apa? Kita menghindari mengkafirkan orang Islam apapun dosanya. Ini juga ditulis oleh Mbah Mun di antara ciri khas ahli sunnah wal jamaah. Beliau menyebut salasun min aslil iman, ada 3 pokok dalam iman. Di antara yang beliau sebut adalah wala nukafiruhu bidzambin. Orang Islam tidak boleh kita kafirkan hanya karena melakukan dosa apa? Besar. Logika yang terbangun dari teori itu adalah sederhana. Misalnya Mbah Maimun itu paling nggak suka namanya perang, chaos, karena agama ini sangat menghormati nyawa. Kullu muslimin ala muslimin tu haramun damuhu wa maluhu wa irdu. Yang paling diharamkan itu adalah pertumpahan darah. Wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. Pertama ada Bani Adam, pertama ada peradaban Bani Israel, pertama ada peradaban para nabi. Itu komitmen dasarnya apa? Jangan sampai ada pertumpahan apa? Darah. Kemudian Gus Zofur pernah cerita ke kita, kenapa Said Barjanji itu menjadi mujaddid? Itu diantara alasannya itu, ketika negara-negara lain perang nyari format manhaj, ikut manhaj apa sampai perang, orang Indonesia bisa nikmati Islam lewat terbangan. Jadi yang lain perang, kita mencintai Nabi dengan asik pakai apa? Terbang. Sudah terbangan berstatus mahabbah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita kembangkan. Sehingga saya berharap fikih pilkada, ya fikih apa? Pilkada. Yang tadi disindir katanya datang ikhlas tidak demi apa tadi? Uang itu. Saya nggak ngerti itu tadi bahasa Thailand atau mana, nggak tahu saya. Saya itu tertawa itu karena nggak paham. Kok ada bangsa Indonesia yang bahasanya gitu, jadi saya itu tertawa karena tidak paham. Tapi ngerti lah arahnya. Saya pernah mengkaji fikih pilkada sama teman-teman. Itu cara berpikir juga darul mafasid muqaddamun ala jabil masoleh. Dulu orang untuk jabat itu harus duel, harus taruh. Misalnya ada dalang ingin dapat istrinya dalang yang lain yang cantik, itu ya tarung, yang menang terus dapat. Sampai ada kerajaan Sumeneb juga gitu, ada kerajaan di mana perang terus sebagian kalah lari kemana, sebagian terusir lari kemana. Dulu itu semuanya pakai perang. Sekarang alhamdulillah perebutan kekuasaan itu lewat pilkada. Apapun di situ ada bohongnya, ada nggak bener-benernya sedikit. Tapi setidaknya itu tidak dengan aturan pertumpahan apa? Darah. Ya saya yakin sih ada salahnya ya, tidak usah diumumkan juga tahu semua. Ya. Tapi di situ ada dosa besar yang kita hindari, yaitu menghindari pertumpahan apa? Darah. Ini sudah membaik. Dari dulu perebutan kekuasaan lewat pertumpahan darah, sekarang lewat seni merebut hatinya masyarakat. Kalau masyarakat sukanya senyum ya dikasih senyum. Kalau sukanya uang ya tidak tahu ya. Boleh masalah. Boleh masalah. Karena memang yang namanya pilkada itu merebut hati pemilih. Masalahnya terus kaifiahnya itu apa? Ya tidak tahu itu, saya kan tidak calon bupati, tidak tahu. Itu lebih pinter. Ya saya akan baca
peradaban yang disebut nanti biar diteruskan Gus Sofur halaman 9. Wa dhahara ba'da dzalika fil qarni tsani ba'dal alfi al Imam Ar-Rabbani al-Allamah ahadu itrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Asy-Syaikh al-Imam Al-Murtadha Saibu Syarh Ihya Ulumuddin al-musamma bi Ithafis Sadatil Muttaqin alladzi tamma naf'uhu fil anha wal bilad marji'u ulama ahli sunnah wal jamaah. Ini sekaligus penghormatan bagi kita. Jadi di antara mujaddid itu ada yang bernama Sayyid Murtadha Az-Zabidi, yaitu Syarihul Ihya yang ngarang kitab Ithafus Sadat Al-Muttaqin. Itu sekitar 14 jilid. Kalau yang cetakan Darul Kutub Ilmiah itu 14 apa? Jilid. Itu beliau punya santri mulazim, itu orang Indonesia. Namanya Kiai Abdul Mannan. Mbah kandungnya Kiai Mahfud Termas. Jadi Mahfud bin Abdullah bin Abdul Mannan. Kemudian Kiai Mahfud ini kita tahu punya murid namanya Kiai Fakih Mas Kumambang Gresik. Kiai Fakih punya murid Mbah Zubair punya putra sekaligus muridnya Mbah Maimun. Ya terus sampai kita, sampai Gus Zofur, sampai kita. Sehingga pikiran-pikiran besar Said Zabidi itu bisa kita tangkap. Misalnya gini, saya sering diceritani Mbah Mun tentang kitab Ithaf. Di antara padanan, ya padanan, maksudnya padanan itu semua ulama itu pasti punya fatwa yang nggak ada kembarannya, dan itu polanya umum, sehingga ciri khas ulama disebut mujaddid itu bisa menganalisis agama dengan cara yang menakjubkan. Kata Said Az-Zabidi begini, orang Islam ini tidak akan mengalami kekeliruan kayak yang dialami orang Nasrani, yaitu menuhankan nabinya. Tapi juga tidak akan mengalami kekeliruan kayak yang dialami orang Yahudi, yaitu menyepelekan apa? Nabinya. Orang Yahudi itu sering membunuh para nabi. Dan itu rumusnya sederhana, cukup membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulik. Kenapa demikian? Islam itu datang setelah orang Nasrani salah memuja Isa sehingga diposisikan sebagai apa? Tuhan. Orang Islam itu juga muja nabinya tapi pas, yaitu Allah tetap Tuhan, pemberi. Allahumma sholli berarti kita minta kepada Allah, zat yang super, yang maha, dan permintaan penghormatan itu kita berikan untuk hamba terkasihnya yaitu Muhammad. Maka kata Sayyid Zabidi, wa Muhammadun wa in ala qadru yahtaju ila rahmati wa fadlihi ta'ala. Apapun kelas tingginya seorang yang bernama Muhammad, tetap butuh sama rahmat dan fadlnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan kalimat sholawat itu sudah isbatun li uluhiyatillah wa nafsyun li rububiyati Muhammad. Dengan kalimat ini orang Islam tidak akan kecelakaan menuhankan Muhammad. Karena apa? Allah pemberi, Rasulullah peneri. Tapi umat Islam akan sangat menghormati Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena semua penghormatan Allah terbaiknya, sholawatnya, tahiyatnya, semua yang terbaik bisa kasihkan kepada hamba terbaiknya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalimat ini ya kalimatut tauhid, ya kalimatur risalah. Karena dengan posisi lafadz sholawat seperti itu kita tidak akan kecelakaan kayak yang dialami orang Nasrani. Karena kita tetap memposisikan Allah pemberi, Rasulullah Muhammad peneri. Itu kata Sayyid Zabidi. Jadi akan selalu ada ulama yang memodifikasi Islam itu menjadi mudah. Islam yang jelimet karena datang setelah tadi kecelakaan Nabi Isa dituhankan. Sehingga ulama-ulama itu punya cara sendiri untuk supaya Islam tidak mengalami seperti itu. Kalau kita ngaji tauhid, misalnya seorang nabi selain punya sifat sidik, amanat, tabligh, fatonah, punya sifat apa? Al-a'rad, al-basyariyah. Nabi harus punya sisi kemanusiaan. Sehingga nabi itu sering dahar di depan umum supaya menunjukkan kalau beliau seorang apa? Manusia. Bahkan nabi juga pernah sholat duhur itu harusnya 4 rakaat, sholat hanya 2 rakaat. Ketika ditegur, ya Rasulullah ini sholat model baru atau memang nasa mansuh? Karena kalau model baru mereka senang kan, berarti mulai besok sholatnya tidak 4 rakaat tapi 2 rakaat karena kategorinya nasah apa? Nasah mansuh. Tapi Nabi memberi penjelasan, tidak, saya tidak lupa. Akhirnya Nabi menambahkan 2 rakaat, masyhur itu cerita itu. Terus kata Nabi, ma kuntu ansa walakin unassa li asunna.
Saya ini sebetulnya tidak pernah lupa, tapi didesain Allah lupa supaya bisa bikin apa? Sunnah. Tapi apapun itu menjadi sangat basyariah. Saya ulang lagi, apapun itu sangat apa? Basyariah. Dan basyariah Nabi ini menguntungkan Islam, yaitu ciri khas Islam adalah menuhankan Allah saja, dan selainnya apapun hebatnya, meskipun seorang Rasulullah Muhammad tetap namanya abduhu wa rasuluh. Nah, hal-hal seperti ini terus kemudian dilakukan oleh Imam Ja'far Al-Barjanji secara mudah. Kita sholawatan, kita terbangan. Dengan cara seperti ini pula kita mahabbah Rasulullah semahabbah-mahabbahnya tanpa mendudukkan Rasulullah Muhammad sebagai itu Tuhan, karena kita selalu meminta Allahumma, Allah engkau, kita semua meminta kepada engkau supaya sholawat engkau engkau berikan kepada kekasihmu. Berarti fawwahu wal mu'ti, Allah adalah pemberi, Nabi adalah penerima. Maka terus statusnya jelas bahwa Allah adalah selalu Tuhan, Rasulullah adalah abduhu wa rasul. Sehingga terus kita baca subhanalladzi asra bi abdi. Sehingga kata para ulama, wasfiyatu Muhammad, wasfiyah terbaiknya adalah ketika disebut abduhu wa rasul. Karena tadi agama Islam itu datang setelah prahara atau setelah kecelakaan, setelah kesalahan seorang nabi di Tuhan. Tapi hebatnya ahli sunnah, hebatnya NU, hebatnya pesantren, menjelaskan ilmu seserius ini itu menjadi gampang. Karena ya daripada umat mikir jelimet, pokoknya kon maca apa? Sholawat, terus ra paham-paham sithik. Sing calon bupati maca sholawat ben dadi. Ya sebetulnya banyak yang enggak ikhlas juga, sudah itu enggak penting, sementing pokoknya natijahnya itu isbatun li uluhiyatillah wahdah dan isbatun li abdiyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak mengalami apa yang dialami orang-orang Nasrani. Jadi di sini Mbah Mun menyebut wa awwalu man lazamahu min ulama Jawa Ki Abdul Mannan khina muqamihi bi Makkah al-Musyarrafah. Farwa anhu dzakal kitab. Warwa anhu ay an Kiai Abdul Mannan ibnuhu Kiai Abdullah. Tumarwa anhu ibnuhu Kiai Mahfud At-Turmusi atau At-Tarmasi. Farwa anhu Kiai Faqih Al-Maskumambangi. Warwa anhu tilmidhuhu walidi Kiai Zubair Tahlan. Tumarwaituhu anhu. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia itu sangat mulia karena Ihya setelah dikarang sekitar tahun abad 5 Hijriah, karena Imam Ghazali lahir tahun 450 wafat 504, itu tidak ada yang bisa nyarai, nggak ada atau nggak berani, karena ini terkenal wali Imam Ghazali. Baru disarai itu 600 tahun kemudian oleh seorang sadat, seorang habib alim alama namanya Sayyid Murtado Az-Zabidi. Dan itu gedelalah di antara murid mulazimnya itu orang Indonesia namanya Syekh Abdul Mannan. Makanya saya masih ingat ceritanya Mbah Mun ketika Cordova guling, Andalusia guling. Saya masih ingat kalimatnya Mbah Mun, Allah gak terima nak wong sing maca tasbih iku berkurang. Itu terus digenti ning Demak Bintoro gitu. Artinya ketika Andalusia guling di Spanyol itu berbarengan dengan berdirinya kerajaan apa? Demak. Dan sekarang polanya kelihatan sama. Dulu ulama-ulama Andalusia itu hebat-hebat, bisa ada Ibnu Malik ngarang Alfiyah, ada Imam Qurtubi ngarang tafsir Qurtubi, ada Imam Syatibi yang mengarang qiraah apa? Sab. Indonesia juga tidak kalah kerennya. Siapa yang nggak tahu Syekh Nawawi Banten? Beliau mengarang kitab yang sangat menakjubkan, yaitu tafsir apa? Munir. Siapa yang nggak kenal Syekh Mahfud At-Turmusi? Ketika banyak orang yang nggak bisa mensarai kitabnya Imam Suyuti Alfiyatus Sirah, beliau punya sarahnya itu Manhajul Zawin Nadur. Dan paling masyhur sarah Muqaddimah Al-Hadramiyah juga milik beliau, yaitu An-Manhalul Amim atau yang terkenal dengan Hasyiah At-Turmusiyah. Itu juga eranya Mbah Zubair, karangannya banyak, Mbah Mun, Zofur juga punya naskah, punya karangan. Jadi ketika Islam tidak di Mekah dan tidak berbahasa ibu bahasa Arab, ternyata melahirkan ulama-ulama top di Andalusia, yang setelah Andalusia kalah Allah mengganti ada di Indonesia. Masih ingat saya, jadi kata Mbah Mun, di antara syarafnya kita lah, mulianya kita adalah ketika Andalusia guling itu berbarengan dengan berdirinya Masjid apa? Demak.
Dan setelah saya angen-angen, pola-polanya hampir mirip, yaitu melahirkan banyak pengarang-pengarang kitab. Kita tahu Syekhona Khalil punya naskah, semua ulama top-top kita punya naskah. Nah soal nanti naskahnya hidup apa enggak, itu kriminalnya murid-muridnya. Itu pasti. Loh betul itu. Masyhur itu di kata Imam Syafi'i, al-Laits afqahu min Malik illa annahu daya'ahu ashabu. Imam Laits itu ulama top. Sebetulnya secara fikih lebih alim ketimbang Imam Malik secara fikih. Illa annahu daya'ahu ashabu. Tapi murid-muridnya yang sembrono. Loh, coba misalnya mbah kamu alim ngarang kitab, putune ra alim mesti dianggap jimat, tak jamin itu. Padahal itu bab istinja. Tapi tetap dianggap jimat. Ya gara-gara tadi. Makanya saya berkomitmen sama Gus Zuhur untuk terus baca kitabnya Mbah Mun, karena pasti murid top ndak itu terserah, apa guru top ndak itu terserah muridnya. Itu sudah jelas ya. Khalnya Mbah Zubair andekan tidak punya putra Mbah Mun mungkin nggak serame itu. Orang nggak bahas Mbah Zubair lagi andekan tidak ada Mbah Mun. Andekan Mbah Mun tidak punya murid-murid, punya utamanya putra-putranya, mungkin orang nggak bahas Mbah Mun lagi suatu saat. Makanya kata Imam Syafi'i ketika ngomentari Imam Laits, al-Laits afqahu min Malik illa annahu daya'ahu ashabu. Imam Laits itu lebih faqih ketimbang Imam Malik. Imam Malik nasibnya baik, beliau punya murid top namanya Imam Syafi'i. Jika kitabnya Mudawwan, Imam Syafi'i punya murid Imam Buaiti, Mudawwan, Imam Muzani. Setelah itu ada Mukhtasarul Muzani. Setelah itu di Mukhtasar lagi oleh imam setelahnya, ada Imam Rafi'i, ada Imam Ghazali. Setelah itu terus mulai Imam Haroman, Imam Ghazali, terus Minhajut Thalibin, Imam Nawawi, terus sampai saya Zakaria Al-Ansari. Dulu namanya kitab setelah itu jadi Mukhtasarul Muzani, setelah itu jadi Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab dikarang Imam Haroman. Setelah itu Imam Ghazali Al-Wasit wal Basit, setelah itu Imam Rafi'i, setelah itu Imam Nawawi, setelah itu terus Imam Nawawi menamakan kitabnya Minhajut Thalibin, saya Zakaria Ansari mengarang namanya Manhajut Tulab. Ya sama, pola-polanya sama. Tapi yang penting kitab ini tidak hilang. Saya sampai sekarang belum pernah tidak baca kitabnya Mbah Mun. Mulai Mbah Mun Sugeng sampai sekarang di murid-murid saya, di muhibbin saya. Karena saya tidak ingin menjadi tersangka kayak anak buahnya Imam Laits. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para habaib, para alim ulama, para kiai, hadirin semua yang malam ini berbahagia, kita ketemu dengan Gus Baha, dengan para alim ulama. Ada keluarga besar Pondok Pesantren Nasy'atul Ulum, Nasy'atul Muta'allimin, ya mohon maaf ya, Kiai Munib dan kiai-kiai yang lain. Ada Pak Kiai Hafizi, ada Bapak Bupati yang terhormat, Bapak Kiai Busyro, para calon bupati hadir ya, bupati ya. Alhamdulillah. Juga para pimpinan Nahdlatul Ulama cabang Sumeneb, PCNU Sumeneb, yang akan segera berakhir masa khidmahnya, akan segera diganti dengan calon-calon yang baru, para alim ulama, calon-calon bupati ya, semuanya saja yang hadir. Bahagia sekali malam hari ini ikut hadir mendengarkan ngaji bersama tadi Gus Baha ya, cerita tentang ulama-ulama yang punya murid yang hebat-hebat,
Rasulullah juga punya murid yang hebat-hebat ya. Luar biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika wafat, Rasulullah sudah punya murid yang luar biasa. Yang menggantikan itu sudah siap. Pak Kiai Bushro mau lengser, yang menggantikan insya Allah hebat-hebat. Kira-kira ya. Semoga gitu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Gitu ya. Rasulullah itu wafat, kata Sayyidah Aisyah ya, wadir'uhu marhunatun inda yahudiyin fi thalathina so'an min syair. Bisa apal itu. Kanjeng Nabi wafat itu pakaian perangnya itu digadekan 30 sok. Satu sok itu satu zakat fitrah 2,5 kilo ya. Kalau kali 30 berapa berarti? 60 berapa? 75 ya. 75 kilo syair. Syair itu gandum yang kurang baik. Yang baik itu qamah namanya. Itu mengesankan betul itu. Kanjeng Nabi pimpinan negara, orang alim, orang top, wafat digadekno. Rumahnya Pak Bupati digadekan kira-kira. Digadekno ya kan? Luar biasa. Nah, yang menggantikan Rasulullah itu yang disebut kemudian Al-Khulafa Ar-Rasyidun, karena tadi Gus Ba menyebut murid-murid itu tadi ya. Al-Khulafa Ar-Rasyidun itu yang pertama Abu Bakar, itu kalau bahasa kita mungkin Suriah. Jadi presiden pertama setelah Rasulullah itu adalah Suriah. Suriah itu kalau ngomong itu mantep, itu Suriah. Sayyidina Umar itu ketika Rasulullah wafat petitang-petenteng bawa pedang. Man qala inna Muhammadan mata kotok tu apa gitu pokoknya. Sapa wonge ngomong kanjeng Nabi mati tak ketok gulune. Itu Sayyidina Umar. Saking ndredege ditinggal kanjeng Nabi. Itu ketemu Sayyidina Abu Bakar diwacana ayat langsung ndredeg. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurullah syai'a. Itu Sayyidina Umar diwacana Abu Bakar ayat itu langsung ndredeg, koyo-koyo saya itu enggak pernah baca ayat ini. Itu kok kamu yang baca, tetep bas kamu sama. Tapi karena yang baca itu Rois Suriah, Umar itu takut. Jadi di saat genting-genting itu kita membutuhkan Rois Suriah. Maka syarat Rois Suriah itu kira-kira profilnya seperti Abu Bakar. Itu Rois Suriah. Ini kan mumpung momennya mau calonan PCNU itu. Jadi yang menggantikan Rasulullah itu genting, karena ditinggal Rasulullah butuh tentem, butuh tenang, maka yang dipilih adalah Abu Bakar. Ketika tenang, maka kemudian yang dipilih adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu orang pemerintahan top, punya kekuasaan yang luas sekali, tapi semuanya tenang karena yang mimpin adalah orang top. Secara pemerintahan militer itu luar biasa, itu Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi negara ini kalau dipimpin Suriah itu ya pantas. Makanya kalau yang mimpin Pak Kiai Bushro itu ya pantas, Abu Bakar itu Suriah. Jadi kemudian dipimpin oleh Sayyidina Umar, orang yang top, bisa itu murid-muridnya Rasulullah. Makanya itu tadi, jangan sampai kita menjadi murid menyia-nyiakan gurunya itu tadi, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Dan itu juga orang-orang yang luar biasa.
Rasulullah wafat, bajunya digadekan untuk utang 30 sok syair. Itu benar-benar ada di kepala Sayyidina Abu Bakar. Sampai Sayyidina Abu Bakar itu ketika menjabat pemerintahan itu digaji nggak mau. Itu nggak mau. Itu Sayyidina Abu Bakar, betul, itu nggak mau digaji. Sampai Sayyidina Umar yang maksa. Abu Bakar, dulu sebelum kamu jadi seorang presiden kamu itu dagang, sekarang kamu tidak lagi bisa dagang, kamu harus mau menerima gaji. Tapi sekarang presiden semakin berdagang. Ini ya. Dulu Sayyidina Abu Bakar jadi presiden, selesai tidak mau berdagang. Ketika wafat, gajinya ditebus. Dulu saya dapat gaji berapa, selama saya menjadi presiden gajinya berapa, itu pesan sama keluarganya, tolong semuanya dibayar. Itu Sayyidina Abu Bakar. Kamu punya pemimpin seperti ini, makmur semuanya. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab, karena ingat Rasulullah jadi presiden, wafat menggadekan baju perangnya itu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu tanya kepada, kalau sekarang itu ya mungkin DPR-nya atau apa, saya sebagai presiden ini pantasnya mendapatkan apa? Pakat 2 baju musim panas dan 2 baju musim dingin, 1 baju musim panas, 1 baju musim dingin, ongkos haji dan umroh, hidup untuk keluarganya. Saya tidak orang kaya, saya tidak orang miskin. Itu kata Sayyidina Umar bin Khattab. Luar biasa itu. Tiba-tiba beliau itu pidato kayak gini, pakaiannya rangkep 2. Rangkep 2. Ya jamaah, kalau bahasa orang Jakarta di TV itu ya kan. Ala tastami'una, dengarkan saya mau pidato. Salman berdiri. Saya tidak akan mendengarkan kamu Umar sampai kamu bisa menjelaskan kenapa kamu hari ini bajunya kok 2. Sebelum kamu bisa menjelaskan bajunya 2, saya tidak akan mendengarkan, karena kamu seharusnya cuma punya baju 1. Sayyidina Umar diprotes sama Salman. Umar panggil anaknya Abdullah bin Umar. Abdullah, ada apa? Yang saya pakai ini bajunya siapa? Baju saya, ayah. Salman, yang 1 bajuku, yang 1 saya pinjam anak saya. Luar biasanya. Suatu ketika Umar bin Khattab itu kemudian bertanya kepada kawan-kawannya, saya ini raja apa khalifah? Karena kalau khalifah itu berarti mati bajunya digadekan itu kalau mau disebut khalifah. Itu tanya, dijawab sama DPR-nya itu, kalau kamu mengambil uang memberikan kepada yang berhak maka kamu khalifah, tapi kalau kamu mengambil uang tidak kepada yang berhak maka kamu namanya raja. Itu Umar bin Khattab. Sekarang mau memilih presiden apa memilih khalifah? Luar biasa. Ini kan momennya momen yang pilkada dan apa namanya PJNU itu ya. Itu yang luar biasa dari para khalifah-khalifah kita itu ya. Sayyidina Ali, insyaallah Sayyidina Ali. Menurut riwayat, anaknya di hari lebaran itu harus pinjam ke Baitul Mal untuk bajunya, perhiasannya ketika hari lebaran. Tanpa itu semuanya tidak akan bisa disebut sebagai seorang khalifah. Itu
luar biasa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi. Jadi Rasulullah itu punya murid-murid. Yang pertama itu Suriah, Sayyidina Abu Bakar itu tadi. Nanti kalau milih Rois Suriah itu wajahnya diawasi itu, kayak Abu Bakar apa enggak kira-kira. Suriah Sayyidina Abu Bakar. Yang kalau ngendiko itu ini, kayak misalnya gini loh ya, saya misalnya kehilangan uang 1 juta, saya kehilangan uang 1 juta, itu kan ya sedih. Itu kalau ada orang ngomong bukan Suriah sama saya, Gus sabar Gus, tak kampleng, kowe ora ngrasakno kehilangan duit 1 juta. Tapi coba bayangkan kalau yang ngomong gitu tuh Mbah Maimun, guru saya, ayah saya, orang yang saya hormati, tiba-tiba manggil saya, Pur, awakmu kehilangan duit 2 juta nggih, Mbah. Sing sabar ya. Iku sedih langsung hilang. Kenapa? Karena yang bicara Rois Suriah. Makanya kalau kita punya Rois Suriah yang seperti ini, itu konflik-konflik tanfidiyah itu nggak masalah. Tapi kalau Rois Suriahnya itu aneh, itu konfliknya tambah nemen. Ya, itu murid-muridnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang menggantikan Rasulullah ketiga itu pedagang. Maka kita butuh pedagang. Jangan sampai pedagang itu keluar dari umat Islam. Perbanyak para pedagang. Setelah Suriah militer, lalu pedagang. Jadi pedagang itu juga perlu. Bayangkan kalau presidennya itu kiai terus, kan mumet. Ya sesekali pedagang, tapi pedagang yang kayak Sayyidina Utsman. Itu pedagang. Itu murid-muridnya Rasulullah SAW, pedagang top. Ketika perang Tabuk, namanya Ghazwatul Usrah, perang yang sulit. Lawan yang dihadapi bukan orang Arab, tapi Imperium Romawi. Rasulullah butuh terhadap donasi dari para pedagang, para orang-orang top. Itu Sayyidina Utsman itu membawa 300 unta. Iku nek unta siji regane mbok pira ya? Fortuner ya. Itu 300. Masih membawa 1000 dinar. Sampai Rasulullah itu pidato, setelah ini Utsman nglakoni apa wae gak masalah. Wong bantu kok semono ki. Ada Utsman, insya Allah proposal tidak ada yang pergi ke Utsman. Luar biasa Utsman itu. Umar bin Khattab menyerahkan separuh uangnya untuk Rasulullah. Kata Sayyidina Utsman, kata Sayyidina Umar, hari ini saya akan menang lawan Abu Bakar. Soalnya biasanya kalah sama Abu Bakar. Tapi kali ini saya akan menang karena separuh uang saya donasikan untuk Rasulullah untuk perang. Tiba-tiba Abu Bakar datang menyerahkan seluruh uangnya. Kata Sayyidina Umar, sekarang saya tidak akan pernah menang lawan Umar. Luar biasa ya. Itu para pimpinan-pimpinan kita. Sampai Umar tadi ngomongnya, sekarang saya tidak punya harapan untuk menang lawan Abu Bakar, karena saya separuh menyerahkan, Abu Bakar seluruhnya. Luar biasa. Makanya kita butuh orang-orang yang seperti ini ya. Umat Islam itu butuh yang ini kan cerita ya kan, ceritakan ya nggak apa-apa, buat nostalgia lah.
bahwa kita itu punya pimpinan-pimpinan yang luar biasa kayak gini itu ya. Lalu terakhir Sayyidina Ali, yang memimpin adalah ilmuwan, intelektual, ulama. Jadi setelah Suriah militer, pedagang, lalu penggawane ngojah ngaji. Sayyidina Ali. Orang kalau kalah paling bisa dijadikan contoh itu Sayyidina Ali. Maka nanti kalau pilkada ada yang kalah, semoga yang kalah niru Sayyidina Ali. Semoga ya, karena berat, tapi insya Allah melihat Sayyidina Ali itu luar biasa. Ketika Sayyidina Abu Bakar itu dilantik jadi khalifah, kata Ibnu Abbas, kata Abbas dan juga kata Abu Sufyan, seharusnya yang berhak itu kamu kok Sayyidina Ali. Enggak, kalau orang sudah milih Abu Bakar, saya tetap menjadi rakyatnya Abu Bakar. Itu Sayyidina Ali. Saya jadi pembantunya Sayyidina Abu Bakar, saya siap. Maka kemudian Sayyidina Ali kalah, tetap menjadi pembantu terbaiknya Sayyidina Abu Bakar. Lalu pilihan khalifah lagi, kalah dengan Sayyidina Umar. Pembantu terbaiknya Sayyidina Umar adalah Sayyidina Ali. Laula Ali lahalaka Umar. Itu kata Sayyidina Umar, kalau saya tidak bantu sebaik Ali, saya ini rusak. Kenapa? Perubahan sosial begitu cepatnya, sementara yang punya ilmu Sayyidina Ali. Sampai Sayyidina Ali itu bilang, ana waziran khairun minni khalifatan. Saya sebagai seorang pembantu lebih baik daripada seorang khalifah. Makanya kalau ada yang kalah, tiru siapa? Sayyidina Ali. Nanti ini juga begitu ini kan. Ini kan ada yang milih sana, ada yang milih sini. Nanti kalau kalah, pilih Sayyidina Ali, insya Allah beres. Amin ya Rabbal alamin. Maka semuanya tentrem. Karena Rasulullah SAW punya murid-murid yang luar biasa. Orang hebat itu bukan karena dirinya, orang hebat karena murid-muridnya. Itu yang salah satu menjadi ciri besar tadi disampaikan oleh Gus Baha. Imam Laif doya'ahu ashabu, punya murid yang hebat-hebat. Kita ngaji kepada Mbah Maimun, saya salah satu kenapa Mbah Maimun itu kok disebut orang hebat, karena muridnya hebat-hebat, karena muridnya sampai ujung sana sampai ujung sini mengabdikan sebagai guru sekian tahun sekian lama, mendidik dengan sebaik-baiknya dengan ini, maka menjadi orang hebat. Ulama-ulama besar hebat karena punya murid yang hebat-hebat. Rasulullah punya murid yang hebat-hebat, terrepresentasikan dalam 4 khalifahnya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Sayyidina Ali. Itu orang-orang yang sangat-sangat hebat. Maka Nahdlatul Ulama ya, ini PJINO ya, masih punya murid yang hebat-hebat. Kita masih ditemani oleh ada Kiai Hafidhi, ada Pak Kiai Bushro, ada Pak Kiai Abdullah Khalil, ada kiai-kiai yang lainnya. Santri-santrinya dengan luar biasa. Tunas-tunas ada Gus Baha ya, tunas-tunas akan lahir. Kita tenang, amin ya Rabbal alamin. Para rawuh ingkang saestu kawula hormati, saya tidak bisa panjang-panjang, nanti dimarahin sama Pak Bupati sama Pak Panji. Tidak boleh lama-lama pertemuannya, yang penting bahagia semuanya, amin ya Rabbal alamin. Tadi sudah mendapatkan ilmu ini,
Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sangat menarik apa yang telah disampaikan oleh beliau-beliaunya. Ada permintaan dari panitia bahwa kami buka segmen pertanyaan. 2 orang saja. Oh ya. Baik, mungkin kami cukupkan sampai di sini saja. Ngaji bareng Gus Baha dan Gus Gafur. Semoga apa yang telah beliau sampaikan bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, bisa menjadikan kita lebih paham lagi tentang bagaimana Islam lahir di muka bumi ini. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Taufikur Rahman FM selaku Rais Syuriah PCNU Sumeneb. Kepada beliau kami haturkan. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد إليك المشتكى أنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا قديم يا دائم يا فرد يا ود يا أحد يا صمد يا حي يا قيوم يا كريم يا رحيم يا سند من لا سند لي من إليه المستند يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا ذا الجلال والإكرام سبحان الذي لبس العز وقال الذي سبحان الذي تعطف بالمد وتكرم به سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي العز والكرم سبحان ذي الطول أسألك بملكك العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلمات الله التامة العامة التي لا يجاوزها بار ولا فاجر أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آله نسألك أن تغفر لنا كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة وتقضي لنا كل حاجات الدنيا والآخرة رب انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا رب ارزقنا بعلمنا وارزقنا ينفعنا ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل منا ببركة الفاتحة لولا من الشيطان demikian harap pemasaalaman harap Nabi semakin untuk tidak menuju